بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ التتمش کا فاتح قافلہ لاہور کے قلعے میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے قلعہ گونج رہا تھا۔ قافلے کے خیر مقدم کے لیے نائب سلطان قطب الدین ایبک، ماں ارجمند غوری، ارمان شاہ، ترکان شاہ، نشان شاہ سمیت سبھی مہمان و اعلیٰ افسران فوجی خیمے کے سفیل پر آ گئے تھے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد التتمش سفیل پر آئے اور خطاب کرتے ہوئے کہا: سلطان محمد غوری کے قاتل کا سر قلم کر میں لے آیا ہوں۔ اسے قلعے کے باہر عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے گا۔ قبیلے کے قاتل سردار نوجان کے علاوہ منگول قبیلہ دھمیک کے سبھی جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ان کے خیمے نظر آتش کر دیے گئے ہیں۔ باغی سلطان تاج الدین یلدوز کے قریب 200 تیر اندازوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اب اگلا شکار انشاءاللہ تاج الدین یلدوز کا کیا جائے گا۔ میرا ماں ارجمند غوری سے گزارش ہے وہ جرگہ طلب کر ہندوستان کے ولی عہد کا اعلان کریں۔ اس کے بعد یلدوز کو بغاوت کی سزا دیے جانے کی مہم جاری کی جائے۔ ماں ارجمند غوری دھمیک قبیلے کے سردار سے قصاص لے لیے جانے سے مطمئن ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شام کو جرگہ طلب کر لی۔ جرگے میں نائب سلطان قطب الدین ایبک، امیر بدایوں التتمش، امیر بنگال بختیار خلجی، امیر اجمیر عثمان محمد غوری کے علاوہ ہندوستان کے دونوں فقیر خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی کے علاوہ 9 مسلم محمد خالد کے علاوہ سبھی سردار و اعلیٰ حکام شامل تھے۔ جرگے کی صدارت ماں ارجمند غوری کر رہی تھی۔ ماں ارجمند غوری نے جرگے کو خطاب کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بابرکت ہے اور سب پر قادر ہے۔ غزنی حکومت کے سلطان میرے شوہر سلطان شہاب الدین محمد غوری حکومت کا ولی عہد منتخب کیے جانے کے لیے یہ جرگہ میں نے طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے نائب سلطان قطب الدین کو ولی عہد مقرر کیے جانے کے لیے فرداً جن لوگوں سے بات کی ہے ان میں امیر بدایوں التتمش، امیر بنگال بختیار خلجی، امیر اجمیر عثمان غوری، فقیر خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی، امیر دلی آرام شاہ کے والد سردار علی جعفر شاہ و نئے سردار محمد خالد شامل ہیں۔ ان سبھی نے قطب الدین کو ہندوستان کا ولی عہد بنائے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کیا کسی کو اس پر اعتراض ہے یا کوئی اور ولی عہد بننا چاہتا ہے؟ ایک رائے ہو کر کہا: نہیں، حضرت قطب الدین کے علاوہ کوئی بھی سلطان بننے کا دعوے دار نہیں ہے۔ ارجمند غوری نے فیصلہ سنایا: میں اپنے سب سے عزیز بیٹے قطب الدین کو ولی عہد بنائے جانے کا اعلان کرتی ہوں، لہٰذا انہیں اسی وقت سلطان کے عہدے کی حلف برداری کر دی جائے۔ حلف برداری کی رسم شروع ہوئی۔ قطب الدین کو قرآن
محمد غوری کی عظیم تلوار کا بوسہ کرایا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے نئے سلطان قطب الدین نے جرگے کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اس تخت پر سلطان کی حیثیت سے نہیں، ایک مجاہد کی حیثیت سے بیٹھوں گا۔ ظلم کی سزا قصاص ہوگی، محصولیات آمدنی کا 10واں حصہ ہوں گی، مال غنیمت میں 5واں حصہ مرکز کا ہوگا، باقی حصہ اسی علاقے کی ترقیات پر خرچ ہوگا، راستے و پل کے انتظام کیے جائیں گے، باغی کی سزا موت ہوگی۔ غازی سلطان محمد غوری کے احکامات کے تحت تبت فتح کا ذمہ بختیار خلجی اور التتمش کو دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر التتمش کو امیر الامراء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کے احکامات سبھی امراء پر لاگو ہوں گے۔ اختیار الدین بختیار خلجی کو ہندوستان کا سپہ سالار منتخب کیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک اٹھ کر سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ تاریخ تھی 24 جون 1206۔ اس کے بعد ارجمند غوری نے اعلان کیا، ہماری دونوں بہویں التتمش کی بیوی ترکان شاہ اور بختیار خلجی کی بیوی نشان شاہ ماں بننے والی ہیں، سب کو مبارک ہو۔ آج کے جشن اور دعوت عام میں یہ خوشیاں بھی شامل رہیں گی۔ اس کے بعد لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر شروع ہوا جشن، جو ایک خاص طریقے سے پیش کیا گیا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تقاضا دے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یا رب 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 یا رب۔ اگلے روز غزنی سے ایک قاصد آیا، اسے محمد غوری کا ولی عہد بنایا ہے۔ جرگے نے میری حلف برداری بھی سلطان کی حیثیت سے کروا دی ہے، لہٰذا میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے سارے امراء میرے ماتحت ہیں، بغاوت کی صورت میں سر قلم کر دیا جائے گا، لہٰذا میری اطاعت قبول کریں۔ بدایوں کے امیر التتمش نے غزنی آ کر بغاوت کی ہے اور ہمارے قریب 200 جنگجوؤں کا قتل کیا ہے، لہٰذا اسے باغی قرار دیا جاتا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیں،
हम उसे सजाए मौत देंगे और इल्तुतमिश को पनाह देने वाले को भी बागी करार देते हुए उसका भी सिर कलम कर दिया जाएगा। माँ बदौलत सुल्तान ताजुद्दीन यल्दौज। माँ बदौलत कुतुबुद्दीन अब हिंदुस्तान का सुल्तान हूँ और उसने हिंदुस्तान की सरहद पार करने की कोशिश की तो सुल्तान समेत पूरे गजनी के सिपाहियों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। हजरत फौज में इजाफा के लिए गुलाम खरीदे जाने का हुक्म दें। साथ ही जासूसी की कुछ मुहिम में मैं चलाना चाहता हूं, आप इजाजत दें। इजाजत दे दी गई। इल्तुतमिश ने सुल्तान मोहम्मद गौरी के कत्ल के वक्त गिरफ्तार किए गए महाफिज दस्ते के 2 जंगजुओं मोहम्मद शाकिर और मोहम्मद हमीद को तलब किया और मोहम्मद खालिद व उस्मान गौरी के साथ करीब 20 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ अलग कमरे में बैठकर खुफिया मुहिम तैयार की। मोहम्मद खालिद सभी को लेकर जाएगा। गजनी के करीब जंगलों में गुफा की तलाश कर उसमें खालिद व उस्मान के साथ 10 सिपाही खुफिया तरीके से रहेंगे। शाकिर और हमीद 10 सिपाहियों के साथ किले जाएंगे। ये बताएंगे हम लाहौर कैद खाने से फरार होकर आए हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। इन्हें मारपीट कर सुल्तान यल्दौज के सामने पेश किया जाएगा। तब ये बताएंगे हजरत आपने एक खत भेजकर हमें सुल्तान मोहम्मद गौरी के कत्ल से पहले खेमे से बाहर बुलाया था। हम बाहर आ गए थे, फिर सुल्तान का कत्ल हो गया तो हम 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। किसी तरह से छूटकर हम भाग कर आए हैं। इसके बाद सुल्तान का वो खत उसे दे देना, वो अपना खत देखेगा तो भरोसा कर लेगा, फिर तुम्हें जिम्मेदारी का काम सौंपा जाएगा। तुम लोग खालिद व उस्मान से राब्ता कायम रखोगे, खुफिया जानकारी देते रहना। इसके लिए घोड़े व कबूतरों की मदद ले लेना। इसके बाद जरूरी सामान देकर इन लोगों को जासूसी के लिए रवाना कर दिया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने लाहौर के सभी ताजिरों को गुलाम और घोड़े खरीदे जाने के अहकामात दे दिए थे। लाहौर, दिल्ली और बदायूं में तलवार, ढाल बनाने और जिराब अख्तर तैयार किए जाने के कई कारखाने खोले जाने का अहकाम दे दिया गया था। इल्तुतमिश और बख्तियार खिलजी ने तिब्बत फतेह का नक्शा तैयार करने लगे। इल्तुतमिश ने कहा, हिंदुस्तान की सरहदों पर मंगोल कबीले आबाद हैं, हमारा उन्हीं से सामना है। लिहाजा जब हम उनका सामना कर उनका सफाया कर रहे होंगे तो हमारे मुल्क में जगह जगह पर आबाद कुछ मंगोल ताकतवर हैं, ये सर उभारेंगे और बगावत कर सकते हैं। लिहाजा इन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। बख्तियार ने कहा, आपने सही फरमाया। बिहार और बंगाल में कुछ मंगोल कबीले हैं जो हमारी हर कार्रवाई पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं। ख़ास तौर पर ओदानतापुरी, विक्रमशिला और नालंदा में ये मौजूद हैं। मैं ये सोच रहा हूँ इन पर नज़र रखने के लिए नालंदा में फौजी छावनी बना दिया जाए। इल्तुतमिश ने कहा, यह बेहतर है। बख्तियार ने फिर कहा, अली मर्दान पर हमें भरोसा नहीं है, मैं उसे साथ में तिब्बत की जंग में नहीं ले जाना चाहता हूँ। इल्तुतमिश ने कहा, ठीक है, मैं उसे खत लिखकर दिए देता हूँ। वह बंगाल के मरकज बरीसल से मशरिक की सरहद पर दरियाए ब्रह्मपुत्र को पार कर पूरब में कूच करेगा और तुम तिब्बत की तरफ जाओगे। इसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने दोनों दामादों को बुलाकर कहा, तुम दोनों चूंकि जंग पर जा रहे हो, लिहाजा अपनी बीवियों को छोड़ कर जाओ
और फ़कीरों को साथ ले जाना, इन्हें अजमेर और दिल्ली छोड़ते हुए जाना। साथ में सरदार अली जाफर शाह भी जाएंगे। लाहौर से निकलने में इल्तुतमिश के काफिले को 1 हफ्ता लग गया था। इस दौरान उस्मान गौरी खुफिया पैगाम लेकर लाहौर आ गए थे। उन्होंने बताया, हज़रत अमीरुल उमरा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हम लोगों को गजनी के करीब बहुत गहरी गुफा मिल गई है, जिसमें करीब 500 की तादाद में फौज को रखा जा सकता है। सिपाही मोहम्मद शाकिर और मोहम्मद हमीद ने जैसे सुल्तान को उनका ही खत दिखाया, उन्हें उन पर भरोसा हो गया और उन्हें जिम्मेदारी के काम सौंप दिए गए हैं। इस दौरान शाकिर ने खुद से आकर बताया है कि यल्दौस को अंदाज़ा था सुल्तान कुतुबुद्दीन खुद मुख्तारी का ऐलान कर देंगे, लिहाजा वो जंग की तैयारी कर रहा है। उसके फौजी अभी नए हैं, जिनकी तालीम में 1 साल का वक्त लग सकता है। तीरंदाज मारे जा चुके हैं, लिहाजा बड़ी तादाद में मंगोल कबीलों की भर्ती की जा रही है। सबसे ख़ास इत्तला ये है कि मुल्तान में नासरुद्दीन कुबाचा ने भी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी यल्दौस के ख़त का सख्त जवाब दिया है। इसलिए यल्दौस ने इरादा किया है वो पहले मुल्तान पर हमला करेगा, उसको फतेह करने के बाद हिंदुस्तान पर हमला करेगा। उस्मान की इस खबर से सुल्तान कुतुबुद्दीन को इत्मीनान हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें फ़ौज को असर नौ तैयार करने का मौका मिल जाएगा। और फिर सुल्तान व बख्तियार खिलजी के साथ दोनों फ़कीरों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व ख्वाजा बख्तियार काकी और सरदार अली जाफर शाह समेत फ़ौज की टुकड़ी लाहौर से रुखसत हुए। ये काफ़िला लाहौर से अजमेर आया। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके आस्थाने पर पहुँचाते हुए इल्तुतमिश ने उनके हाथ चूमे और सिफारिश की। उस्मान गौरी की वापसी तक अजमेर की इमारत आप देखेंगे। इल्तुतमिश ने यहीं से अमीर दिल्ली सरदार अली जाफर शाह को कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। उनके साथ ख्वाजा बख्तियार काकी भी रुखसत हो गए। वहाँ से इल्तुतमिश व बख्तियार खिलजी बदायूं आए, जहाँ से इल्तुतमिश ने अपनी फ़ौज ली और वहाँ से बख्तियार के साथ बहराइच आए। यहाँ किले को मरकज़ बनाया गया। उसके बाद दोनों लोग अपनी फ़ौज के साथ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस पर गए। फातिहा पढ़ी गई और मुहिम तिब्बत फ़तेह की दुआ मांगी गई। यहाँ से अल्लाह अकबर के ज़ोरदार नारों के साथ बख्तियार को रुखसत कर दिया गया। इल्तुतमिश ने बहराइच के एतराब से कुछ जंगजू नौजवानों को अपनी फ़ौज में शामिल किया। उसके बाद तिब्बत फ़तेह के लिए निकल पड़ा। वो नेपालगंज बुटवल के रास्ते पोखरा मुगलिंग होता हुआ काठमांडू पहुंच गया और इसे मरकज़ बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा। यहाँ काफ़ी ठंडक थी और आगे बढ़ने के रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे। उधर बख्तियार खिलजी बहराइच से मनकापुर, अयोध्या, जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर होता हुआ नालंदा पहुंचा। इस दौरान रास्ते में कई सौ नौजवानों को अपने साथ फ़ौज में भर्ती कर लिया था। नालंदा में एक बड़े मैदान में खेमे लगाए गए और इसे फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहाँ फ़ौज का तालीमी मरकज़ बना दिया गया, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी व तीरंदाजी की तालीम दी जा रही थी। यहाँ से बख्तियार खिलजी बंगाल पहुँचा, जहाँ एक बड़ी फ़ौज उसकी आमद के मुंतज़िर थी। बंगाल में उसने देवकोट को मरकज़ बनाया था। देवकोट को बनगढ़ भी कहा जाता है। बख्तियार ने बंगाल में अपने परिवार और कबीले के लोगों को काफ़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से बुलवाकर देवकोट में आबाद कर दिया था। इनमें बख्तियार के भाई और रिश्तेदार शामिल थे।
بختیار چونکہ بہت ہی دلیر اور بہادر تھا، لہٰذا اس نے ابھی یہاں قلعے کی تعمیر نہیں کرایا تھا اور خیموں میں رہائش کی جا رہی تھی۔ بخت گیا ہے یہ۔ اس کے بعد فوج کے لوگ بختیار خلجی زندہ باد، اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور ادھر غزنی میں سلطان یلدوز اپنے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کو فتح کرنا مانتا تھا۔ اس نے لاہور قلعے میں جاسوسی کرنے کے لیے کچھ ہوشیار سپاہیوں کا انتخاب کیا۔ انہیں لاہور بھیجنے سے پہلے ہدایت کی وہ لاہور جائیں گے اور یہاں ان کا ایک جاسوس پہلے سے موجود ہے جو لاہور قلعے کے شمال میں واقع ایک چھوٹی سی مسجد میں مؤذن کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام عبدالطارق ہے۔ وہ ایک خبر دینے کے لیے 1 سونے کا سکہ لیتا ہے۔ وہ مدد کرے گا اور جاسوسوں کو لاہور کے قلعے میں داخل کرا دے گا۔ اس کے بعد جاسوسوں کو لاہور روانہ کر دیا گیا۔ یہ خبر جاسوسوں کے لاہور پہنچنے سے پہلے محمد شاکر نے لاہور بھیج دیا تھا، لہٰذا عثمان غوری نے ان کا پیچھا کر کے جاسوسوں کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور قطب الدین کے سپاہی بھیس بدل کر مؤذن سے ملے۔ اس نے ان کو غزنی سلطان کے لیے جاسوسی کرنے کا وعدہ کیا۔ قطب الدین نے مؤذن کے ذریعے پہلی خبر غزنی بھجوائی۔ التتمش اور بختیار خلجی لاہور سے رخصت ہو گئے ہیں اور یہاں نئے فوجیوں کی بھرتی کی جا رہی ہے۔ یہ خبر قطب الدین نے غزنی کے سلطان یلدوز کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہاں ایک بات بتا دیں، جاسوسی کا یہ نظام جو ہندوستان نے قائم کیا تھا، اسی سے آگے چل کر نہ صرف سلطان تاج الدین یلدوز کی شکست ہوئی تھی بلکہ اس کا عبرتناک انجام ہوا تھا، جسے سن کر پڑوسی حکومتوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر کبھی ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یلدوز کا کیا حشر ہوا اور دلی سلطنت کی تاریخ، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔